हेलो एवरीवन हिस्ट्री रो गोटे इंपोर्टाट टॉपिक मेडिवल हिस्ट्री रे आपण समस्त को स्वागत। तो आम एनसिएंट हिस्ट्री रो किछि पार्ट आम कवर करिचे, मॉडर्न हिस्ट्री तो कंप्लीट कवर कर सारिचे। तो आज सेसन रे आम मेडिवल हिस्ट्री कवर करिवा। तो प्रथमे देखंतु जे हमरो यारली मेडिवल अछि, यारली मेडिवल तो यारली मेडिवल केबे ठारू केबे पर्यंत चलीथिला ना मन रखिबे। एटा यारली मेडिवल टी 712 एडी रु 712 एडी रु 1200 एडी पर्यंत चलथिला। केते पर्यंत 712 रु 712 एडी पर्यंत। तो एही समय रे 3 जण आक्रमणकारी भारत को आसीथिले। इंपोर्टेंट आक्रमणकारी माने एसएससी ओएसएससी आंको भितर ही क्वेश्चन पकाउजे, एटा मन रखिबे। तो यही समय रे 3 जण आक्रमणकारी आसथिले भारत को। तो किए से माने तो प्रथमे आसीथिले मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी एवं मोहम्मद घरी। तो यही 3 जण आक्रमणकारी आम भारत को आसीथिले एवं यही 3 जण को ठारू क्वेश्चन एग्जाम रे आसे। तो देखंतु प्रथमे मोहम्मद बिन कासिम भारत को आक्रमण कले, तापरे किए आक्रमण कले गजनबी कले, तापरे किए आक्रमण कले मोहम्मद घरी भारत को आक्रमण कले। तो सबुठारू प्रथमे कन्फ्यूजन सृष्टि करिवार क्वेश्चन एई ठारू ही पकई थाए। बा मु जदि कहिबी एसएससी ओएसएससी कोन पचारे किए 17 थर आक्रमण करथिले, किए 5 थर आक्रमण करथिले, किए प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थिले। तो जो माने बिगिनर थांती स्टूडेंट माने जो माने मेडिवल हिस्ट्री प्रथम करी पढु थांती, तो से माने कंफ्यूज हो जाती ए भितरे। तो से कंफ्यूजन आमे दूर करिवा। तो देखंतु प्रथम क्वेश्चन एसएससी बा ओएसएससी कोन पचारिबो ना भारत को 17 थर आक्रमण किए करथिले। तो भारत को 17 थर आक्रमण किए करथिले ना से होचंती मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी भारत को 17 थर आक्रमण करथिले। जदि क्वेश्चन पचारिबो भारतर प्रथम मुसलमान आक्रमणकारी किए बा फास्ट मुस्लिम अटैकर किए, तो से हबो मोहम्मद बिन कासिम। तो भारतर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी किए ना से होचंती मोहम्मद बिन कासिम। आ गोटे क्वेश्चन जदि पचारिबो पचारुची भी प्राय जे पृथ्वीराज चौहान को सहित तराइन रो युद्ध कहा सांगरे लड़ा हैतला, तो से किए। तो मन रखिए पृथ्वीराज चौहान को सहित मोहम्मद घरी होचंती रिलेटेड, माने मोहम्मद घरी सहित पृथ्वीराज चौहान तराइन रो युद्ध लड़ीथिले। तो एटा मन रखिबे। एवं मोहम्मद घरी 5 थर भारत को आक्रमण करथिले। तो यही कन्फ्यूजन प्रथमे क्लियर करंतु। मोहम्मद बिन कासिम होउचंती भारतर प्रथम मुस्लिम अटैकर एवं मोहम्मद गजनबी होउचंती भारत को 17 थर आक्रमण करिसंती एवं मोहम्मद घरी भारत को 5 थर आक्रमण करछन। तो प्रथम कन्फ्यूजन आपण क्लियर करिनंतु एई तीनोटी क्वेश्चन रो। तो आमे एबे एमानको विषय डिटेल रे किछि पढिवा। तो देखंतु तो प्रथमे कोन आसीबे मोहम्मद बिन कासिम। तो प्रथमे देखंतु ए जे मोहम्मद बिन कासिम थिले से केउठु आसीथिले। देखंतु से ईरान रु आस्थिले, पार्सियन गुटे पारसी गुटे से। तो से ईरान रु आस्थिले, इराक ईरान लेखाई छी, सऊदी अरब रु से आस्थिले। जदि मु इठी कहिबी भलो से देखंतु सऊदी अरब सेतेले ईरान इराक रु से आस्थिले। पारस बोली कहा होतला, एमान को पारसी कहा जाउतला। तो सेठू से माने आसीथिले भारत को आसीथिले। तो चलंतु प्रथमे मोहम्मद कासिम जे व्यक्ति थिले से केउठु आसीथिले एवं कौन कौन भौगोलिक परिस्थिति, भौगोलिक तो कहबानी ऐतिहासिक परिस्थिति गढ़ी उठीला आमे टिके डिस्कशन करनबा। टिके खाली 5 मिनिट ने भी आपनकर टिके स्टोरी लाइन मु कहि देबी। मोहम्मद बिन कासिम काहे कि भारत को आक्रमण करथिले, तो तार टिके स्टोरी अछि, भलो लागिवो आपनको भी। टिके स्टोरी लाइन कहि दोछि, 5 मिनिट लागिवो। तो देखंतु जदि हम एटा मु कहमे एटा भारत रो जदि वेस्ट रो कहबा एठी अछि हमरो सऊदी अरब बा ईरान बा इराक अछि, कॉन्टिनेंट अछि से भितरे। एवं एही देश को सेतले कोन कहा होतला ना एही देश को सेतले पारस बोली कहा जाउतला। तो देखंतु सेते बेले भारत रे जदि हम एठी कहबा भारत रे जेउ माने भी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट रे थांती, तो सेमानको हमें कोन कहउतला राजा बा महाराजा कहउतला।
ରାଜା ବା ମହାରାଜା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ସେମିତି ଇରାନ ବା ସାଉଦି ଆରବରେ ବା ପାରସରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଖଲିଫା କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଖଲିଫା। ଖଲିଫା କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଖଲିଫା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଟାଇମ୍ର ଖଲିଫା କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଟାଇମ୍ର ଖଲିଫା କିଏ ଥିଲେ? ଅଲ୍ ହଜାଜ। କିଏ? ଅଲ୍ ହଜାଜ। ଅଲ୍ ହଜାଜ। ତ ସେ ଟାଇମ୍ର ଇରାନର ଖଲିଫା କିଏ ଥିଲେ? ଅଲ୍ ହଜାଜ ଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନା କହିବା, ଅଲ୍ ହଜାଜ ବିନ୍ ୟୁସୁଫ। ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଥିଲା ଅଲ୍ ହଜାଜ ବିନ୍ ୟୁସୁଫ। ତ ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଆମର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସିଲୋନ କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସିଲୋନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଇଏ ଯେ ଅଲ୍ ହଜାଜ ଥିଲେ, ଇରାନର ଯେ ଖଲିଫା ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଆଟାକ୍ କରିସାରିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଭାରତକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଭାରତକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଟାକ୍ ମାନେ ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ଏଇ ଯେ ପାରସ ମାନେ ଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ, ଏଇ ଯେ ପାରସ ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେଶ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଷ ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ନଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ବି ବହୁତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଚାଷ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ହେଉଛି ଆମର କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଏବଂ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଭାରତକୁ ସୁନାର ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପାରସ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆଖି ଉଠେଇ ବି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦେଶ ଭାବି ଆଟାକ୍ କରିନେଲେ। କାହାକୁ? ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଆଟାକ୍ କରିନେଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କଲେ ତ ସେତେବେଳେ ପାରସରୁ 1000ରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଲୋକ ସୈନ୍ୟ ଆସି ବା ଲୋକ ଆସି ସେଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଜବତ ବା ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ହଣାକାଟା ଯୁଦ୍ଧ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଟାଇମ୍ରେ ପାରସର ମଧ୍ୟ ସୈନିକ ମରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରୁଥିଲେ, ତ ଯେଉଁ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାରସକୁ ବା ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରେଇ ନେବାର ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରହିଥିଲା। ମାନେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟାଟେଲ ଫିଲ୍ଡରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ରଖାଯିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା? ତ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ମରି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପାରସକୁ ଫେରେଇ ନେଇଯିବାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଲୋନ ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେଲ ଫିଲ୍ଡ, ଏବଂ ବ୍ୟାଟେଲ ଫିଲ୍ଡରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନ ରଖାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାରସକୁ ନେଇ ଆସାଯାଉ। ତ ଏଇଠାରୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, 3ଟି ଜାହାଜ ପାରସକୁ ଫେରସ୍ତ ଯିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଗଲା। ଏବଂ ସେହି ଜାହାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ହୀରା ମୋତି ଗହଣା ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି 3ଟି ଜାହାଜ ମାନେ ସିଲୋନରୁ ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପାରସକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇଠି ଯେ ଆଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଏଇଠି, ତ ସେଇଠି କିଏମାନେ ରହୁଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ଲୁଟେରାମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରୀ ଲୁଟେରା ବା ସମୁଦ୍ରୀ ଡାକୁ ବା ପାଇରଟ୍ସ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏଇ ଯେ 3ଟି ଜାହାଜ ଯାଉଥିଲା ପାରସକୁ, ତ ସେମାନେ ସେଇ 3ଟି ଜାହାଜକୁ ଲୁଟି ନେଲେ। ତ 3ଟି ଜାହାଜ ଯାଉଥିଲା, ତ 3ଟି ଜାହାଜକୁ ସମୁଦ୍ରୀ ଲୁଟେରା ବା ଡାକୁମାନେ ଲୁଟି ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣାଟି ମାନେ ଯେ ତାଙ୍କର 3ଟି ଜାହାଜ ବି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ ହଜାଜ ଜାଣିଲେ, ତ ସିଏ ରାଗରେ ପୁରା ନିଆଁ ହେଇଗଲେ, ଗରମ ହେଇଗଲେ ପୁରା ରାଗରେ ପୁରା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାଟା, ତ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାକିସ୍ତାନ। ଏବେ କୁହାହେଉଛୁ ପାକିସ୍ତାନ, ସେଇଟା କୁହାହେଉଛୁ। ତ ଏଇ ଜାଗାର ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ସିନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ପାକିସ୍ତାନର ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ସେତେବେଳେ ସିନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଅଲ୍ ହଜାଜ ଏସବୁର ମାନେ କଲପ୍ରିଟ୍ ବା ଦୋଷୀ କାହାକୁ ଭାବିଲେ? ସିନ୍ଧର ରାଜାକୁ ଭାବିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସିନ୍ଧର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା, କିଏ ଥିଲେ? ରାଜା ଦାହିର ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ରାଜା ଦାହିର ଥିଲେ। ଏବଂ SSC ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ପଚାରେ, ସେ ପଚାରିବ ମାନେ ସିନ୍ଧ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ତ ସେ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଥିଲେ ରାଜା ଦାହିର ସେନ। ତାଙ୍କ ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ରାଜା ଦାହିର ସେନ। ତ ରାଜା ଦାହିର ଥିଲେ ଆମର ସିନ୍ଧ ରାଜ୍ୟର ଲାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ଶାସକ। ତ ଅଲ୍ ହଜାଜ ରାଜା ଦାହିରକୁ ହିଁ ଏସବୁ ଘଟଣାର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି କହିଲେ।
କାହିଁକିନା ଯେ ପାଇରଟ୍ସ ବା ଡାକୁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲେ ଏବଂ ଏସବୁ ରାଜା ଦାହିର ସେନ ହିଁ କରାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦାହିର ସେନ ଏସବୁ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପୁରା ମନା କରିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ନା ସମୁଦ୍ରୀ ଡାକୁ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ତମର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ତମେ ବୁଝ, ଆମେ ବୁଝିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ କଥାଟି ତା ମାନେ ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଆସିଗଲା, ତା ମାନେ ତା ଦେଶର ଗୌରବ ଉପରେ ଆସିଗଲା। କାହିଁକିନା ତାର ଦେଶର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅଲହାଜାଜ କିଛି କରିପାରୁନି। ତ ସେଇଟା ତା ଗୌରବ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଗଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡର ରେଡ଼ି କଲା। ସେ କମାଣ୍ଡର ନାମ କ'ଣ ନା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ। ତ ଏଇଠୁ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମର ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ସେ ମହମ୍ମଦ କାସିମକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ଯେ ତୁ ଯା ଏବଂ ସିନ୍ଧକୁ ଆକ୍ରମଣ କର। ତୁ ଯାଇକି ସିନ୍ଧକୁ ଆକ୍ରମଣ କର। କଟିଗଲା ତ କଟିଗଲା ଆଉ। ତ ଅଲହାଜାଜ କହିଲା ଯେ ତୁ ଯା ଏବଂ ସିନ୍ଧକୁ ଆକ୍ରମଣ କର। ତ ସେ ସେୟା ହିଁ କଲା। ସେ ଅଲହାଜାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ କ'ଣ କଲା, ସିନ୍ଧକୁ ଆଟାକ୍ କଲା। କେତେବେଳେ କଲା? ରାତି ଟାଇମ୍ରେ କଲା। ରାତିରେ କଲା ସେ ଆଟାକ୍ ଏବଂ ସିନ୍ଧକୁ ଜିତି ନେଲା ଏବଂ ସିନ୍ଧର ରାଜ୍ୟକୁ ଜାଳିଦେଲା ପୁରା। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଛୁଆ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ଏବଂ ରାଜା ଦାହିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି କାହା ପାଖକୁ ନେଇଗଲା? ଅଲହାଜାଜ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଯେ ବ୍ୟାଟେଲ କରିଥିଲା କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ନା 712 ADରେ ବ୍ୟାଟେଲଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମଙ୍କ କାହାଣୀ। ତ ଏବେଠାରୁ ଆମେ ଟିକେ ଗିୟର ଅପ୍ କରିବା, ସ୍ପିଡ଼ରେ ସବୁ ପଢ଼ି ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲେ? ଇରାନରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ଇରାକ ଅଛି, ଇରାନ ହେବ। ଏଠି ସାଉଦି ଆରବରୁ ଆସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଇରାନର ବା ଇରାକର ଖଲିଫା କିଏ ଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଅଲହାଜାଜ ଥିଲେ, ମୁଁ କହିସାରିଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆଟାକ୍ ଟୁ ସିନ୍ଧ। ତ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ ସିନ୍ଧକୁ କେବେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ? ତ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଗୋପରେ କହିଦେଇଛି। 712 ADରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ସିନ୍ଧର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ଦାହିର ସେନ ଥିଲେ। ରାଜା ଦାହିର ସେନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ସିନ୍ଧର ରାଜା ଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଏହାକୁ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ସିନ୍ଧ କୁହାଗଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ସିନ୍ଧ କୁହାଗଲା। ଏବଂ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ସିନ୍ଧ କେବେ ଲଢ଼ା ହେଇଥିଲା? 712 ADରେ ୱାର ହେଇଥିଲା ବା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ସିନ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଆମେ କେଉଁ ବୁକ୍ରେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା? ତ ସେ ବୁକ୍ର ନାମ କ'ଣ? ତ ସେ ବୁକ୍ର ନାମ ହେଉଛି ଚଚନାମା ଏବଂ ଏହାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜଣା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ତା ନାମ ବି ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ତ ଚଚନାମା ହେଉଛି ଏକ ବୁକ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ସିନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଠୁ ଏତିକ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ ତରଫରୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କିଏ ଥିଲେ? ଆମର ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ, ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆଟାକ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେତେ ଥର ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ? 17 ଥର ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଟାକ୍ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଥିଲେ। ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ସେ ପାରସମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଈର୍ଷା କଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଆମେ ପାରସକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା, ଆମେ ବି ଅମିର ହେଇଯିବା। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗରିବ ଦେଶ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ମହାରାଜ ବା ଗାଜୀ ଯେଟା ପାରସ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାରତର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାକୁ ଲୁଟିକି ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭାରତକୁ ହିଁ ଚାଲ ଲୁଟିବା, ପାରସକୁ କାହିଁକି ଲୁଟତେ ଯିବା? ତ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ସେଇଟା ହିଁ କଲେ। ସେ ଭାରତକୁ ଲୁଟିଲେ ଏବଂ ଥରେ ଲୁଟିଲେନି, ସେ 17 ଥର ଲୁଟିଲେ ଭାରତକୁ। ସିଂହ ପାଟିରେ ରକ୍ତ ଠୋପା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତ ସିଏ ଏବେ ସବୁବେଳେ ରକ୍ତ ଖାଇବ, ଆଉ ଘାସ ଥୋଡ଼ି ନା ଖାଇବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ଭାରତକୁ 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଟାକ୍ସ କ'ଣ ରହିବ? 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ ଯେ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବା ଗୋଟେ ଯେ 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେଟା 1001 ADରୁ 1027 ମଧ୍ୟରେ
27 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ 1001ରୁ 1027 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ରମଣ କ'ଣ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ 1015 AD। 1015 ADର ଆକ୍ରମଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା କେଉଁଠି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? 1015 ADରେ କାଶ୍ମୀର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ 1018 AD। 1018 ADରେ କେଉଁଠି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ନା ମଥୁରାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି 1025 AD, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 1025 ADରେ କାହାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ 1025 ADରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, 1025 ADରେ ସେ ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଟା 1025 ADଟା ତାଙ୍କର 16 ଥର ହେଇଯିବ, ମାନେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ 16 ଥର ହେଇଯିବ 1025 AD। ଏବଂ ସେ 1027ରେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନେ ଲଢ଼େଇ କାହା ସହିତ ହେଇଥିଲା? ଜାଟ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ସହିତ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଜାଟ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ଏମିତି ଧୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ, ଏମିତି ପିଟା ପିଟି ଥିଲେ, ତ ସେ ଖଟର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏକାଥରେ। କିଏ? ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ। ଏବଂ ଖଟରେ ପଡ଼ି ସଡ଼ି ମରିଗଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କ'ଣ, ମାନେ ଜାଟ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ସହିତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବା 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ? ବୁକ୍ସ। ତ ଆମେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ବୁକ୍ରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା? ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ। କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦରୁ ଆମେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଏବଂ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଏଡ଼୍ କରିନାହିଁ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ଅଲ୍ ବରୁନି କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳକା ଟାଇମ୍ର ସେ ଗୋଟେ ମହାନ ଇତିହାସକାର ଥିଲେ। କିଏ? ଅଲ୍ ବରୁନି। ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରେ ଅଲ୍ ବରୁନି କାହା ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଥିଲେ? ତ ସେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀଙ୍କ ମାନେ କୋର୍ଟରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲେ ଅଲ୍ ବରୁନି। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଇତିହାସକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବଂ ସିଏ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ବିଷୟରେ 5ଟି ଆଟାକ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ବିଷୟରେ 5ଟି ଆଟାକ୍ ହିଁ ପଚାରିଥାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଚାରିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟି ଆଟାକ୍ ଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଟାକ୍ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ହେଲା 1175 AD। 1175 ADରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ସେ ମୁଲତାନକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଲତାନର ସେତେବେଳେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ମୁଲତାନର ରାଜା ଥିଲେ ମୁଲ ରାଜ ଫାଷ୍ଟ। ତ ମୁଲ ରାଜ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲେ ମୁଲତାନର ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ 1175 ADରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି 1178 AD। 1178 ADରେ ସେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏଟାକୁ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁର ଯେତେବେଳେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ନା ଭୀମଦେବ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲେ ରାଜା। ଥାର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ 1191 AD। 1191 ADରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ତରାଇନ୍ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ କାହା ସହିତ ହେଇଥିଲା? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ସହିତ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଛି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1192 AD। 1192 ADରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ତରାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ବି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର 5 ଥର ଆଟାକ୍ ବା ଲାଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ 1194 ADରେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ କାହା ସହିତ ହେଇଥିଲା? ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାଟେଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦାୱର କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେଇ କାହା ସହିତ ହେଇଥିଲା? ଚନ୍ଦାୱରର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ନା ଜୟଚନ୍ଦ ଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଜୟଚନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟଚନ୍ଦଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ସେ ଏଇ 5ଟି ଆଟାକ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆଟାକ୍ ଜିତିଥିଲେ, କେଉଁ ଆଟାକ୍ ହାରିଥିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଲତାନ ସହିତ ଆଟାକ୍ଟି ସେ ଜିତିଥିଲେ 1। ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ସହିତ ଆଟାକ୍ ହାରିଥିଲେ ଲଷ୍ଟ। ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ତରାଇନ୍ ହାରିଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ତରାଇନ୍ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ 1 ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦାୱର ବି ସେ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ମାନେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନକୁ ହରାଇଲେ, ଜୟଚନ୍ଦକୁ ହିଁ ହରାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଭାରତକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ। ତ
ତ ମହମ୍ମଦ ଘରୀଙ୍କ ସହିତ 2 ଜଣ ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ବକ୍ତିୟାର କାକି ଏବଂ ଶେଖ ମଇଉଦ୍ଦିନ। ତ ଏଇ 2 ଜଣ ଲୋକ ମହମ୍ମଦ ଘରୀଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ କେଠି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ବକ୍ତିୟାର କାକି କେଠି ରହିଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୁତୁବ ମିନାର ବି ମଧ୍ୟ ବନାଇଥିଲା। କାହା ପାଇଁ? ବକ୍ତିୟାର କାକିଙ୍କ ପାଇଁ କୁତୁବ ମିନାର ବି ମଧ୍ୟ ବନାଇଥିଲା। ସେମିତି ଶେଖ ମଇଉଦ୍ଦିନ ଆସିକି ରାଜସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବନାଇଥିଲା? 2.5 ଦିନ କା ଝୋପଡ଼ା ବନାଇଥିଲା। ଏବଂ କୁତୁବ ମିନାର ଏବଂ 2.5 ଦିନ କା ଝୋପଡ଼ା କିଏ ବନେଇଥିଲେ? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ବନେଇଥିଲେ। ଏବଂ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଘରୀର କମାଣ୍ଡର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ସ୍ଲେଭ୍ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଚାକର ଥିଲେ ବା ଦାସ ଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମହମ୍ମଦ ଘରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ି ଜିତି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକକୁ କମାଣ୍ଡରର ପଦବୀ ଦେଇଥିଲେ ବା ସେନାପତି କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଘରୀଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ କିଏ ଆସିଲେ? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଆସିଲେ। ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଘରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିବେ। ତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କ'ଣ କଲେ? ନା ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତ ତିଆରି କଲେ। ତ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତ ଉପରେ ନଜର କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଘରୀ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତ। ତ ମହମ୍ମଦ ଘରୀଙ୍କ ମରିବା ପରେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲେ, ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 1206ରୁ 1526। ତ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 1206ରୁ 1526। ଏବଂ ଏହି ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ, ଏହି ଟେନ୍ୟୁରରେ 5ଟି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ତ ତାର ଟେନ୍ୟୁର କେତେ ଥିଲା? 1206ରୁ 1290 ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି 1290ରୁ 1320। ତାପରେ ଆସିଲେ ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟି 1320ରୁ 1414। ତାପରେ ଆସିଲେ ସୈୟଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି 1414ରୁ 1450। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଥିଲା ଲୋଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି, যেটাକି 1451ରୁ 1526। ଏବଂ ଲୋଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି ପରେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଆସିଯିବ, କାହିଁକିନା ବାବର ଆସିଯାଇଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଯିବା, ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଯାହାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ଏଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର, ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କ'ଣ ଟାଇଟେଲ୍ ନେଇଥିଲେ, ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମଲିକ ଟାଇଟେଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲାଖଭକ୍ସ ବି ଟାଇଟେଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ସୁଲତାନର ଟାଇଟେଲ୍ ନେଇନଥିଲେ, ସୁଲତାନର ଟାଇଟେଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ? ନା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଦେଖନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ଘରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ରେପୁଟେଡ୍ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ ଏବଂ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ମହମ୍ମଦ ଘରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘରୀଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ସୁଲତାନ ହିଁ ମାନିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ମହମ୍ମଦ ଘରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁଲତାନ ମାନିଥିଲେ, ତ ସେ ସୁଲତାନର ଟାଇଟେଲ୍ ସେ ନେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସୁଲତାନ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଘରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟାଇଟେଲ୍ ସେ ନେବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁଲତାନର ଟାଇଟେଲ୍ ନେଇନଥିଲେ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଦେବ, ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ବା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ର ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ କିଏ? ଆପଣ ମାରିଦେବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଲେଖିବ। କିନ୍ତୁ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲର, ସୁଲତାନ ନୁହେଁ। ଫାଷ୍ଟ ରୁଲର ହେଉଛନ୍ତି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ, SSC ଯଦି ପଚାରିବ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତ ଆଣ୍ଡାର ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ କିଏ, ତାହେଲେ କିଏ ହେବ? ଇଲତୁତମିଶ ହେବ। କିଏ ହେବ? ଇଲତୁତମିଶ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତ ଆଣ୍ଡାର ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ ହେଉଛନ୍ତି ଇଲତୁତମିଶ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ରୁଲର କହିବା, ସେ ହେଇଯିବେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟାଇଟେଲ୍ ତ ମଲିକ ଏବଂ ଲାଖଭକ୍ସ ଟାଇଟେଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ? ସେ ବିଲ୍ଡ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଛି, ସେ 2ଟି ଜିନିଷ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। କୁତୁବ ମିନାର କାହା ପାଇଁ? ବକ୍ତିୟାର କାକିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏବଂ 2.5 ଦିନ କା ଝୋପଡ଼ା ଶେଖ ମଇଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ କୁତୁବ ମିନାର ଏବଂ 2.5 ଦିନ କା ଝୋପଡ଼ା ସେ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ବିଲ୍ଡିଂ କ'ଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଡେଥ୍। ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ କେମିତି ହେଲା? ନା ସେ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ି ମରିଯାଇଥିଲେ। ପୋଲ ଖେଳୁଥିଲେ, ତ ଘୋଡ଼ାରୁ ଖସି ମରିଗଲେ।
ଘୋଡ଼ାର ଖସି ମରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ହାଡ଼ ମାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଛଣା ଉପରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ମରିଗଲେ ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ହର୍ସ ହ୍ୱାଇଲ୍ ପ୍ଲେଇଂ ପୋଲୋ, ତ ପୋଲୋ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଘୋଡ଼ାରୁ ଖସି ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାଙ୍କର ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଥିଲା ବା ଦାମାଦ, ଯେଟା କୁହନ୍ତି ଦାମାଦ, ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ କିଏ ଥିଲା? ଇଲତୁତମିଶ ଥିଲା। ଏବଂ ଇଲତୁତମିଶ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତର ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ, ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲତୁତମିଶର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କଭର କରିବା ଟାଇଟେଲ। ସେ କ'ଣ ଟାଇଟେଲ ନେଇଥିଲେ? ନା ସୁଲତାନର ଟାଇଟେଲ ନେଇଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତ ଆଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ଇଲତୁତମିଶ ଆଣ୍ଡରରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡ, ସେ କ'ଣ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ? ତ ଇଲତୁତମିଶ ସୁଲତାନ ଘଡ଼ି ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚେହେଲଗାନି ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଚେହେଲଗାନି। ଚେହେଲଗାନି କ'ଣ ନା 40 ଜଣ ମେମ୍ବରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, 40 ଜଣ ମେମ୍ବରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ସେ ଚେହେଲଗାନି କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଚେହେଲଗାନି କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁବେଳେ ସୁଲତାନକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବେ। ସୁଲତାନକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କେଉଁମାନେ କରିବେ? ଚେହେଲଗାନି ମାନେ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଲତୁତମିଶ ଚେହେଲଗାନି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ସେଇ ଚେହେଲଗାନି ହିଁ ତାଙ୍କର ବଂଶର ନିପାତର କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେହେଲଗାନି କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଇଲତୁତମିଶ ଏବଂ ସୁଲତାନ ଘଡ଼ି ଇଲତୁତମିଶ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେବ? କରେନ୍ସି ହେବ। ସେ କେଉଁ କରେନ୍ସି କାଢ଼ିଥିଲେ? ତ ମନେ ରଖିବେ ସେ 2 ପ୍ରକାର କରେନ୍ସି କାଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପ୍ରକାର କରେନ୍ସି କାଢ଼ିଥିଲେ। କ'ଣ? ଗୋଟେ ସିଲଭର କରେନ୍ସି ଆଉ ଗୋଟେ କପର କରେନ୍ସି। ଏବଂ ସିଲଭର କରେନ୍ସିକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଟଙ୍କା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କପର କରେନ୍ସିକୁ ଜିତଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ କାହିଁକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଥିରୁ ହିଁ ଆସେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ପୁଅର ନାମ କ'ଣ? ରୁକୁନୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ। ତ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାଁ ଅଛି ରୁକୁନୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ। ରୁକୁନୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ମାନେ ସେ କେପାବୁଲ ନଥିଲେ, ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନର ବା ଦିଲ୍ଲୀ ଗଦିର ବସିବା ପାଇଁ ସେ କେପାବୁଲ ନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେବ। ଏବଂ ସେ ୱିକ୍ ରୁଲର ଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ କିଏ ସୁଲତାନ ହେଇଥିଲା? ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ହେଇଥିଲେ। ମାନେ ରୁକୁନୁଦ୍ଦିନଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡଟର ଥିଲା, ଡଟର ହେଉଛନ୍ତି ରେଜିଆ ସୁଲତାନ। ଏବଂ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ନାମକୁ ମାଟିରେ ମାନେ ପୋତି ଦେଉଛ, ମାନେ ତମେ ଶାସନ କରିପାରୁନ, ତମ ଶାସନରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି, ତ ତମେ ଆମ ବାପାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତକୁ ମାଟିରେ ପକାଇ ଦେଉଛ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଶାସନ କରିବି। ତ ଗଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ରୁକୁନୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଜାଗାରେ କିଏ ଶାସନ କଲେ? ରେଜିଆ ସୁଲତାନ କଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନଙ୍କର ପାଳି ଆସିଲା। ରେଜିଆ ସୁଲତାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଆ ସୁଲତାନଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲା କିଏ? ନା ଅଲତୁନିଆ। ରେଜିଆ ସୁଲତାନଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲା ଅଲତୁନିଆ। କିନ୍ତୁ ରେଜିଆ ସୁଲତାନଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଥାଇକି ବି ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇଥିଲେ। କିଛି କିଛି ବହିରେ ବି ଲେଖା ମିଳିଛି ଯେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ସହିତ ବନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଲତୁନିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ ରୁକୁନୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଲେଇ ରେଜିଆ ସୁଲତାନକୁ ମାନେ ମାରି ବି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଆ ସୁଲତାନଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲତୁନିଆ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ରୁଲର ଯଦି ପଚାରିବ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରେଜିଆ ସୁଲତାନ। ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ରୁଲର। ଥାର୍ଡ ହେଉଛି କରେନ୍ସି। ରେଜିଆ ସୁଲତାନ କେତେ ପ୍ରକାର କରେନ୍ସି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ? ନା 3 ପ୍ରକାରର କରେନ୍ସି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ କିଏ? ରେଜିଆ ସୁଲତାନ। ତ ପ୍ରଥମ କରେନ୍ସି ହେଉଛି ଇଲତୁତମିଶ କି ବେଟି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ କି ରାନୀ, ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତ କି ମହାରାନୀ। ତ କରେନ୍ସି ମାନେ ସେ ଟଙ୍କା ପଛଆଡ଼େ ଏହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଇଲତୁତମିଶ କି ବେଟି, ନ୍ୟାୟ କି ରାନୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତନତ କି ମହାରାନୀ। ତ ଏଇ ଟଙ୍କା ପଛଆଡ଼େ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ଡ୍ୟୁରେସନ୍। ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ହେଇଥିଲା? 4 ବର୍ଷ ଧରି ହେଇଥିଲା, 1236ରୁ 1240। ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? କାରଣ ସେ ଟାଇମରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଥିଲେ। ମାନେ ସେ ଟାଇମରେ ଝିଅ ପିଲା ଗୋଟେ ଶାସନ କରିବେ ଆମ ଉପରେ, ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିରୋଧ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ସେ ପରଦା ସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ
ଆପଣେଇ ନଥିଲେ କିଏ ରେଜେ ସୁଲତାନା। ତ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ରେଜେ ସୁଲତାନ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 4 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାହାରେ ହିଁ ଅଲତୁନିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ରେଜେ ସୁଲତାନ ପରେ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଶାସନ ମାନେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଗଦି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତ ଗଦିର ମାନେ କିଏ ତ ବସିବ ନା। ତ ସେତେବେଳେ କେଉଁମାନେ ଆସିଲେ, ଚେହେଲଗାନି ବନେଇଥିଲେ, କିଏ ଇଲତୁତମିଶ ଚେହେଲଗାନି ବନେଇଥିଲେ। ତ ସେଇମାନେ ଆସିକି ରାଜଗଦିର ବସିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ କିଏ ବସିଥିଲା ରାଜଗଦିର ନା ମୁଇଜୁଦ୍ଦିନ ବେହରାମ ବସିଥିଲା, ତାପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ମସୁଦ ବସିଥିଲା ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ରେ ନସୁରୁଦ୍ଦିନ ମହମୁଦ ବସିଥିଲା। ତ ସେମାନେ କେମିତି ବସିଥିଲେ, ତ ପ୍ରଥମେ ଯେ ବସିଥିଲେ ବେହରାମ, ତାଙ୍କୁ ମାରି କିଏ ବସିଲେ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ମସୁଦ ବସିଲେ ଏବଂ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ମସୁଦକୁ ମାରି କିଏ ବସିଥିଲେ ନା ନସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମୁଦ ବସିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଚେହେଲଗାନିର ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇ ଯେ 25 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଶାସନ କଲେ, ଏ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ କିଛି ବି କରିନଥିଲେ। ନା କିଛି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ନା କିଛି ସିଷ୍ଟମ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ନା କିଛି କରେନ୍ସି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ କିଛି କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ବାସ୍ ଖାଉଥିଲେ, ପିଉଥିଲେ, ମୁଜରା ଦେଖୁଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା କିଛି କରୁନଥିଲେ। ନା ପ୍ରଜାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ନା କୌଣସି କିଛିକୁ ଦେଖୁନଥିଲେ। ଏମାନେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ମାନେ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଯାହା ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିଲା ସେ ସବୁ ଖଣିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିଲେ, ମଦ ପିଉଥିଲେ, ମୁଜରା ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା ଏତକ। ଏବଂ 25 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଆରାମରେ ବିତେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତ ଚେହେଲଗାନି ମାନେ ତ ମାରି ଯିଏ ଯାହା ହାତର ପାୱାର ଥିବ ତା ହାତରେ ଗଦି ରହିବ। ମାନେ ଯାହା ହାତରେ ପାୱାର ରହିଲା ତାକୁ ମାରିକି ସେଇ ଗଦି ଉପରେ ସେ ବସିବ। ତ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ସେ ଟାଇମ୍ର ଥିଲା ନିୟମ, ଯାହା ହାତରେ ପାୱାର ସେ ହିଁ ଗଦିର ରାଜ କରିବ। ତ ଏହା ଚେହେଲଗାନିର ଥିଲା। ମାନେ 25 ବର୍ଷ ମାନେ ଶାସନ କଲେ ଏବଂ 25 ବର୍ଷରେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ତ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ବି ପଡ଼ିବନି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। କାହିଁକି ନା ଆଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ନା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ନା କିସ ହୋଇଥିଲା, କିଛି ହେଇନଥିଲା। ତ ଆଙ୍କ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ମାନେ କେପାବୁଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆସିଲା। ସେ କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ। ତ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଥିଲେ ଗୋଟେ କେପେବୁଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବଂ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚେହେଲଗାନିର ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଏବଂ ସିଏ ଲାଷ୍ଟ ଚେହେଲଗାନି ମେମ୍ବର ମହମୁଦକୁ ମାରିକି ସେ ମାନେ ଗଦିର ବସିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗଦିର ବସିଲେ ତାଙ୍କର 2ଟି ମାନେ କ'ଣ ବିପଦ ଉପରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଲା। କ'ଣ ନା ସିଏ ବି ଚେହେଲଗାନିରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଚେହେଲଗାନି ମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କ'ଣ ସିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଯିଏ ରାଜଗଦିରେ ବସିବ ତାକୁ ମାରିକି ଆମେ ବସିବା। ତ ବଲବନ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ଆ ପରେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ପଡ଼ିଯିବ, କାହିଁକିନା ଚେହେଲଗାନି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ହେଲେ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ, କେବେ ହେଲେ 1265ରେ ହେଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ 1265ରେ ମାନେ ସୁଲତାନ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତମେ ଯାଅ ଚେହେଲଗାନି ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିଦିଅ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଚେହେଲଗାନିକୁ ସବୁ ମରାଗଲା, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ଡର ଥିଲା ନା। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଡର କ'ଣ ରହିଲା, ଯେ ମାନେ ସୁଲତାନ ଥିଲେ ବଲବନ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡର ନଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରଜା ଭାବୁଥିଲେ ହଁ ଆସିଛି ତ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ବଲବନକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା। ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ଯେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେ 25 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତ ପ୍ରଜା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି କରୁନଥିଲେ। ତ ପ୍ରଜାମାନେ ଡର କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ମାନେ ପ୍ରଥା ଚଲେଇଥିଲେ, କଲଚର ଗୋଟେ ଚଲେଇଥିଲେ, ପାର୍ସିଆନ କଲଚର। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପ୍ରଜାମାନେ ଡରନ୍ତି, ତ 2ଟି ପ୍ରଥା ଚଲେଇଲେ, ସଜଦା ଏବଂ ପେବସ ଚଲେଇଲେ। ତ ଏହା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କଭର କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଚେହେଲଗାନିର ଜଣେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ, କେବେ ହେଲେ 1265ରେ ମାନେ ସୁଲତାନ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତମେ ଯାଅ ଚେହେଲଗାନିକୁ ସବୁ ମାରିଦିଅ। କାହିଁକିନା ଯଦି ନ ମାରିବେ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନକୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯାଅ ତମେ ଚେହେଲଗାନିକୁ ମାର। ଥାର୍ଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେବ କଷ୍ଟମ, ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଥା। ସେ 2ଟି ପ୍ରଥା ତିଆରି କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡର ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ 2ଟି ପ୍ରଥା ଚଲେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସଜଦା। ସଜଦା ମାନେ କ'ଣ ନା ସୁଲତାନକୁ ଦେଖିଲେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଯଦି ନ କରିବ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ।
ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଥା ହେଉଛି ପେବସ୍। ପେବସ୍ ମାନେ ଯଦି ସୁଲତାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଜମା କିସ୍ କରିବ, ମାନେ ଚୁମ୍ବନ କରିବ, ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ମାନେ ସୁଲତାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବ। ତ ସେ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଥା ଚଳେଇଥିଲେ। ଫୋର୍ଥରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କଏନ୍। ସେ କେଉଁ କରେନ୍ସି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ? ସେ ଗୋଟେ କରେନ୍ସି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ହେଉଛି ବଲବନି କଏନ୍। ତ ବଲବନି କଏନ୍ ସେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କିଲ୍ଡ ବାଇ। ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ମରିଥିଲେ? ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ମରିଥିଲେ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଲ ମାନେ 1287ରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଆଟାକ୍ରେ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନଙ୍କ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବି ମରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ବି ମରିଗଲେ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଲମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଶୁଦ୍ଧି କିଛି ନଥିଲା, ଏମାନେ ହିଂସ୍ର ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଶୁଦ୍ଧି କିଛି ନଥିଲା, ଶାସନ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କିଛି। ସେମାନେ ଆସିବେ, ନଷ୍ଟ କରିବେ, ଜାଳିଦେବେ, ମାରିଦେବେ ଏବଂ ପଳେଇବେ। ସେମାନେ 30 ଦିନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ, ତ ଆଉ 30 ଦିନ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶାସନ ପୁଣି ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା, ମାନେ ଗଦି ପୁଣି ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଦିରେ ଆଉ କିଏ ବସିଲେ? ତାପରେ କାଇକୁବାଦ ବସିଲା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ କାଇମୁରସ୍ ବସିଲା। ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇନଥିଲା। ନଥିଙ୍ଗ ହେପେଣ୍ଡ। ଏବଂ କାଇମୁରସ୍ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଲେଭ୍ ରୁଲର ହେଉଛି କାଇମୁରସ୍। ଏବଂ ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଦିନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତ ଦିନେ ଲୁଚିକି ରହୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମଙ୍ଗଲମାନେ ଆସିଲେ ତ ଏମାନେ ଲଢ଼ି ପାରିବେନି ତାଙ୍କ ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ଦିନେ ରହୁଥିଲେ ତ ଦିନେ ରହୁନଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଲୁଚି ଛପି ସେମାନେ ଶାସନ ଚଲାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର କିଏ ଥିଲା ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟିର? ନା କାଇମୁରସ୍ ଥିଲା। ଏବଂ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ପରେ କିଏ ଆସିଥିଲା? ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆସିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଜଲାଲ ଉଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି। ତ ଜଲାଲ ଉଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି ଇଏ ନୁହେଁ, ଇଏ ଜଲାଲ ଉଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି ନୁହେଁ। ଆପଣ ତ ପଦ୍ମାବତ ଦେଖିଥିବେ ନା, ପଦ୍ମାବତ। ତ ରଣବୀର କପୁର ଇଏ ମାନେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ। ଜଲାଲ ଉଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି ଯେ ମୋଟାରକ ଏଜେଡ଼ ହେଉଛି, ଖାଲି ମାଂସ ଟାଣୁଥିବ ସେଟା। ତ ସିଏ ହେଉଛି ଜଲାଲ ଉଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଲାଲ ଉଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି ହେଉଛନ୍ତି ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର। ଏବଂ ଯେ ଅଲି ଗୁର୍ସା ଥିଲେ, ଅଲି ଗୁର୍ସା ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ। ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ନେମ୍ ଥିଲା ଅଲି ଗୁର୍ସା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି କ'ଣ କରିଦେଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଯେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଜଲାଲ ଉଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜିର ଭତିଜା ଥିଲେ, ମାନେ ଭଣଜା ଥିଲେ। ଏବଂ ଜଲାଲ ଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ତାର ମାମୁଁ ଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନର ଗୋଟେ ହିଁ ମକସଦ ଥିଲା ଯେ ମୋ ମାମୁଁ ଜଲାଲ ଉଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି ତାଙ୍କର ସିଂହାସନକୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସେ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ଚଲେଇ ପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଜଲାଲ ଉଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି କ'ଣ ବୁଢ଼ା ହେଇକି ମରିଯିବେ ପଛେ ମାଂସ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିବେନି। ଏମିତି କଥା ନା, ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶାସନ ତା ମାନେ ଭଣଜାକୁ ଦେଉନଥିଲେ, ବା ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ତାଙ୍କ ଭଣଜାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଏବଂ ସେଟା ରାଗୁଥିଲା କି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ରାଗୁଥିଲା। ତ ସେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ସେ ରାଜଗଦି ମିଳିଯିବ। ତ ସେତେବେଳେ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି ଯେ ଥିଲେ ସେ ମଙ୍ଗଲକୁ ଡରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ତାଙ୍କର ବି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଗଢ଼ି ଉଠୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଲ ସେଠି ଚାଲିଥିଲା ସେ ଜଲାଲ ଉଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି ଯାଉନଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ, କାହିଁକିନା ସେ ହାରିଯିବେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କ'ଣ କଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଯଦି ଏଇ ଚାନ୍ସର ମୁଁ ଯଦି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଦେଲି ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ନିହାତି ତାଙ୍କ ରାଜଗଦି ଦେଇଦେବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ କହୁଥିବ ଯେ ପାରିବୁନି, ତୁ ସେଇ କାମ କରି ଜିତିକି ଯଦି ଯିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ନାଁ ଅମର ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦିଅ, ମୁଁ ମଙ୍ଗଲକୁ ଡିଫିଟ୍ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ଡାଇନେଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଦେବି। ତ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ଆଲାଉଦ୍ଦିନକୁ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଏ 1291 ADରେ ମଙ୍ଗଲ ସହିତ ଆଟାକ୍ କଲେ, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଲେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଲକୁ ହରାଇଦେଲେ। ଡିଫିଟ୍ ମଙ୍ଗଲ 1291 ADରେ ମଙ୍ଗଲକୁ ହରାଇଦେଲେ। ଏବଂ ସେ ମଙ୍ଗଲକୁ ଯେତେବେଳେ ହରାଇଦେଲେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏବେ ମୋତେ କ'ଣ ରାଜଗଦି ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ
ତା ଯେ ମାମୁଁ ଥିଲେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି ସେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ଭାଇ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇକି ମଲା ପରେ ହିଁ ତୋତେ ରାଜଗଦି ଦେବି, ଏମିତି ଦେବିନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାପରେ 1296 ଏଡ଼ିରେ କ'ଣ କଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ, ସେ ଦେବଗିରିକୁ ଲୁଟେଡ଼ କଲେ, ମାନେ ଦେବଗିରି ଯାଇକି ଦେବଗିରିରେ ଆଟାକ୍ କରି ସେଠି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଲୁଟ୍ କରିନେଲେ। ଏବଂ ଲୁଟ୍ କରି ଆସିକି କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯେ ମାମୁଁ ଥିଲେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା କାରାଠାରେ ମାରିଦେଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 1996ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦେବଗିରିକୁ ସେ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜକୁ କାରାରେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସୁଲତାନ ହେଇଗଲେ, କିଏ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ସୁଲତାନ ହେଲେ। ତ ପଦ୍ମାବତ ମୁଭିରେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ନା କେମିତି ହେଇଛି, କେମିତି ସୁଲତାନ ହେଲେ, କେମିତି ତାଙ୍କର ମାମୁଁକୁ ମାରିଲେ। ସେଇଠି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଏଡ଼୍ କରି ଦିଆହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ମଲିକ କଫୁର। ମଲିକ କଫୁର ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ମଲିକ କଫୁରକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମଲିକ କଫୁରକୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ମଲିକ କଫୁରକୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ କିଣିଥିଲା, 1000 ଦିନାରରେ ମଲିକ କଫୁରକୁ କିଣିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମଲିକ କଫୁର ସାର୍ଭେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତାର ଅରିଜିନାଲ ନେମ୍ ମଲିକ କଫୁର ନଥିଲା, ମଲିକ ମଣି ଥିଲା ଏବଂ ମଲିକ ମଣି ତାର ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମଲିକ କଫୁର ରଖିଥିଲା। ଏବଂ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ମାଲିକ କଫୁରକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ଦେଇଥିଲା। କ'ଣ ଟାଇଟଲ ଦେଇଥିଲା, ମାନେ ଏଇଟା ତ ରାଜସ୍ଥାନରେ କିଣିଥିଲା ତାକୁ 100 ଦିନାରରେ, ଏବଂ ତାକୁ ଟାଇଟଲ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା, ନୟାବର ଟାଇଟଲ ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା ପଚାରିବ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ନୟାବର ଟାଇଟଲ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲା, ମଲିକ ମଣିକୁ ଦେଇଥିଲା ବା ମଣିକ କଫୁରକୁ ଦେଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କ'ଣ କରିଥିଲା। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ରହିବ ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଅଣ୍ଡରରେ, କାହିଁକିନା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲାଉଦ୍ଦିନରୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କରିଛନ୍ତି ସବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ରିଫର୍ମ ଆର୍ମି ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ରାଜାମାନେ ବା ସୁଲତାନମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶସ୍ତ୍ରାଗାର ଖୋଲି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଛୁଆଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ, ଯାହା ଶସ୍ତ୍ର ପାଉଥିଲେ ଧରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କ'ଣ କଲେ, ସେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ନା, ସେମିତି ଆଉ ହେବନି, ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଆର୍ମିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯିବା। ତ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଏମିତି ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଆର୍ମିକୁ ସ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗିଫ୍ଟ ସ୍ୟାଲେରୀ, ସେ ତାଙ୍କ ଆର୍ମିକୁ ସ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ଵା ସିଷ୍ଟମ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ଵା ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ଵା, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। क्वेश्चन पचारे विश्व बा लैंड मेजर यूनिट किए लॉन्च करते, आलाउद्दीन लॉन्च करते, एटा मन रखिए। आउ कौन लॉन्च करते, दाग एवं हुलिया सिस्टम भी मध्य लॉन्च करते, एटा भी मध्य इंपोर्टेंट। दाग एवं हुलिया सिस्टम किए लॉन्च करते, आलाउद्दीन खिलजी दाग एवं हुलिया सिस्टम लॉन्च करते। दाग माने कौन, दाग माने हला घोड़ा उपरे दाग तैयारी करवा, कहीं जो युद्ध होता जो माने माने सैन्य माने घोड़ार खसी पड़ुते, तो घोड़ा को चिन्हवाई से माने दाग तैयारी करते, जहाँफल से माने पाखरे थिबा घोड़ा को चिन्ह पारे, घोड़ा गेटा एवं तापरे बसी पुणी लड़ी पारे। तो साढ़े थिला दाग एवं हुलिया माने कौन यूनिफॉर्म पिंधिबे, गोटे स्पेसिफिक ड्रेस कोड थिबो, सेटा होची हुलिया सिस्टम। तो देखो आउ कौन लॉन्च करते, मार्केट कंट्रोल सिस्टम लॉन्च करते। मार्केट कंट्रोल सिस्टम कौन कराइथिला ना 50% टैक्स कर देथिले से, एटा गोटे भल सिस्टम तैयारी करथिले किए आलाउद्दीन। कहीं आलाउद्दीन पूर्व जेते सबू सुल्तान माने शासन करुथिले, सेमाने कौन करथिले, सेमाने जतले पैसा सरी जाउथिला तांकर माने खणी रे, सेमाने आसुथिले प्रजा पाखु एवं कहउथिले समस्ते 500 लेखा दियो बा 100 लेखा मुद्रा दियो, माने तांको मन इच्छा कहउथिले। जदि जने 50 टी मुद्रा इनकम करूची, से 100 टी मुद्रा केमिथि आनिबो, तो से जहाने गोटे बिकिकी आनिकी दबो ना, जेमती भी आनिकी दबो, ताको सेटा बाधुथिला। किंतु आलाउद्दीन कौन कला ना सेमिति होबनी, से कौन कहला जे 50% टैक्स बसेबो, माने सेमान जेतको इनकम करूचंती तार 50% ही देबे। जदि जने 50 टंका इनकम करूछु से 25 टंका दबो, जे 100 टंका इनकम करूछु से 50 टंका दबो, जे 500 टंका इनकम करूछु से 250 टंका दबो। तो सेटा गोटे भलो सिस्टम इंट्रोड्यूस करथिला किए आलाउद्दीन, एवं से टैक्स रे मध्ये आहुरी दिटा टैक्स बसौतिला। कौन कौन टैक्स बसौतिला ना, से घरे रहिबा पई गोटे टैक्स बसौतिला एवं
ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସ ବସାଉଥିଲା। ସେ ଆହୁରି 2ଟି ଟେକ୍ସ ବସାଉଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଏତେ କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ବିଲ୍ଟ ନାହିଁ ପୋଏଟ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଏଟ୍ କିଏ ଥିଲେ? ତ ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ କିଏ ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ? ଅମୀର ଖୁସରୁ ଥିଲେ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଅମୀର ଖୁସରୁ କାହା ରାଜଦରବାରର ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ? ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଦରବାରର ସେ ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ। ଏବଂ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଅମୀର ଖୁସରୁକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଭଲ ଭଲ ପୋଏମ୍ ଶୁଣାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଟାଇଟଲ୍ କ'ଣ? ତୋତା ଏ ହିନ୍ଦର ଟାଇଟଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ। କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବିଲ୍ଟ। ସେ ବିଲ୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି 4ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବିଲ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଲ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଲାଇ ମିନାର ବିଲ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଲାଇ ଦରୱାଜା ବିଲ୍ଟ କରିଥିଲେ, ହୌଜ ଖାସ୍ ବିଲ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚୋର ମିନାର ବିଲ୍ଟ କରିଥିଲେ। 4 ମିନାର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଚୋର ମିନାର ବିଲ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଡେଥ୍ କେବେ ହେଲା? ଆଲାଉଦ୍ଦିନର 1316 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟି ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସନ କଲା। ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ମାନେ ଖିଲଜି ମରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେ ମଲିକ କଫୁର ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ହିଂସ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ 36 ଦିନ ଶାସନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 36 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଖାସ୍ କରିକି ତ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନର ଯେ ପୁଅ ଥିଲା, ତା ଆଖିକୁ ତ ତା ରାଜଦରବାରରେ ତା 2ଟା ଆଖିକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ମଲିକ କଫୁର। ଏବଂ ମଲିକ କଫୁର ଯେତେ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ। ସେ କିଏ? ମଲିକ କଫୁର। ପୁରା ହିଂସ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଇଥିଲେ, ସାଇକୋ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ପରେ କିଏ ହେଲେ? ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆସିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆସିଲା? ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଏବଂ ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର। ତ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକର ଟେନ୍ୟୁର କେତେ ଚାଲିଥିଲା ବା ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼? 1320ରୁ ଆସିଥିଲେ, 1320ରୁ ତାଙ୍କ ଚାଲିଥିଲା 1325 ଚାଲିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ଟାଇଟଲ୍ ନେଇଥିଲେ? ସେ ଗାଜିର ଟାଇଟଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ ଗାଜିର ଟାଇଟଲ୍ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ନେଇଥିଲେ ଗାଜିର ଟାଇଟଲ୍। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ୱାର୍କ। ସେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିଥିଲେ? ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇରିଗେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଜଳସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ଡାକ ସେବା କରିଥିଲେ। ଡାକ ସେବା ମାନେ କ'ଣ? ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯେ ଡାକ ସେବା, ତ ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା। ପୁଅ କିଏ ଥିଲା? ଜୁନା ଖାନ୍ ଥିଲା। ଏବଂ ଜୁନା ଖାନ୍ ଯେତେବେଳେ ସୁଲତାନ ହେଲା, ତାର ନାମ ଚେଞ୍ଜ କରି କ'ଣ ରଖିଦେଲା? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ରଖିଦେଲା। ଏବଂ ସେ କେବେ ସୁଲତାନ ହେଲା? ନା ସେ ତା ବାପା ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକକୁ ମାରିକି ସୁଲତାନ ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନା ଖାନ୍ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକକୁ ମାରିକି ହିଁ ସୁଲତାନ ବନିଥିଲା ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟିର। ତାପରେ ସୁଲତାନ କିଏ ହେଲା ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟିର? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ବା ଜୁନା ଖାନ୍କୁ ଲୋକମାନେ ମେଡ୍ କିଙ୍ଗ ବା ପାଗଳ ରାଜା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ମେଡ୍ କିଙ୍ଗ ବା ପାଗଳ ରାଜା ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା। କାହିଁକି କୁହାହେଉଥିଲା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଅଛି। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କର ଭିଜନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଜନକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କେମିତି କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ନଥିଲା। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିଜନ୍ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ଏଠି। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଥମ ନା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ କରିନେଲେ। ଦୌଲତାବାଦ କେଠି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦେବଗିରି ଯେଟା ଅଛି। ତ ସେଠି ସେ ଦୌଲତାବାଦକୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବାନି, ଦୌଲତାବାଦକୁ ଆମେ ପଳେଇବା। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଦୌଲତାବାଦକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଲେ? ନା ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ସାଉଥର ଡାଇନେଷ୍ଟି କିଛି ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବେ। ତ ଦିଲ୍ଲୀର କେବଳ ଶାସନ କଲେ ହେବ ନା, ସାଉଥ ଡାଇନେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ଦରକାର। ତ ସେ ସେଇ ଭିଜନରେ ଆସିଥିଲେ ଦୌଲତାବାଦକୁ। ଏବଂ ଦୌଲତାବାଦରୁ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ, ଖରା ବର୍ଷା ମାନେ ସହି ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଅଧେ ତ ବାଟରେ ହିଁ ମରିଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନେ। ତ ଚାଲି ଚାଲି ଏତେ ଦୂର ଆସିବା କି ସବୁ ମାନେ କମ୍ ସହଜ କଥା ନା, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ସେଇଟା। ଏବଂ ରାଜା ତ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିକି ଆସିବ, ଯେ ପ୍ରଜା ଥିବେ ସେମାନେ ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିବେ ନା। ସେମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସହିକି ଆସିଥିବେ। ଅଧେ ଲୋକ ତ ସେଠି ବାଟରେ ହିଁ ମରିଯାଇଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦୌଲତାବାଦ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ? ନା ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମେ ସାଉଥ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା, ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଏବଂ ଅକ୍ତିଆର କରିବା।
ଯେତେବେଳେ ସାଉଥର ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତୁଗଲକ ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦୌଲତାବାଦରେ, ତ ସେଠୁ କିଏ ଥିଲେ? ହରିହର ଏବଂ ବୁକା। ହରିହର ଏବଂ ବୁକା। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ଏଇ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏମ୍ପାୟାର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ଏମ୍ପାୟାରର ନାମ କ'ଣ ହେଲା? ନା ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର। ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଦୌଲତାବାଦର ଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ତୁଗଲକ ମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଫସିଗଲେ କେଠି? ନା ଏଇ ଯେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଅଛି ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ତ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଫସିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ପାଇଲେନି ଏବଂ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଅଧେ ଜୀବନ ପଳେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ମରିଯିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ସେ କହିଲେ ନା ଆଉ ଥରେ ଚାଲ ଆମର ଦୌଲତାବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଳେଇ ଚାଲ। ତ ସେମାନେ ଦୁଇଥର ମାନେ ଘୁରାଫେରା କରିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପାଗଳ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କାହାକୁ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକକୁ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ କରେନ୍ସି। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ କେଉଁ କେଉଁ କରେନ୍ସି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ? ଟୋକେନ୍ କରେନ୍ସି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପେପର କରେନ୍ସି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହୁନଥିଲି ନା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କର ଭିଜନ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଜନକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କେମିତି କରିବେ ସେଟା ଜାଣିନଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପେପର କରେନ୍ସି ଯେ କାଢ଼ିଥିଲେ ସେଟା ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଆସିବ। ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ କିଏ କରିଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ପଚାରେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ କିଏ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ? ନା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ସେ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ସେ ଦିୱାନେ ଅମିର କୋହି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଦିୱାନେ ଅମିର କୋହି ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ସେଟା ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲା? ନା ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲା ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ଆସିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ଜୁନା ଖାଁ ବା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲେ। ତା ନାମ କ'ଣ ରଖିଲେ? ଜୌନପୁର ରଖିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ୟୁପିର ଅଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଜୁନା ଖାଁ ବା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ, ଯାହାର ନାମ ରଖିଲେ ଜୌନପୁର। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିୱାନେ ବନ୍ଦଗମ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦଗମ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ କାରାଗାର, ମାନେ ବନ୍ଦୀ ରଖିବାର କାରାଗାର। ତାପରେ ଦିୱାନେ ଖେରିୟତ ମାନେ ଚାରିଟି, ଆଉ ଦିୱାନେ ଇଲାଜ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ଖୋଲିଥିଲେ। ତ ଭଲ ଭଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିବ? ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନେପାଳର ଲୁମ୍ବିନୀରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ? ଅଶୋକଙ୍କର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ଅଶୋକ କଥା କହୁଛି, କଳିଙ୍ଗ ୱାର ବାଲା ଅଶୋକ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତାଙ୍କର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯେ ନେପାଳର ଲୁମ୍ବିନୀରେ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍କୁ ନେପାଳର ଲୁମ୍ବିନୀରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଣିଥିଲେ। କିଏ? ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ, ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସ୍ଲେଭ୍ ଥିଲେ। ମୋର ସ୍ଲେଭ୍ SLAVE। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ବେଶୀ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସ୍ଲେଭ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ନମ୍ବର ସୋଲଜର ଥିଲେ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୋଲଜର ବେଶୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସ୍ଲେଭ୍ ବେଶୀ ଥିଲେ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ତାପରେ 1398ରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ 1398 AD ରେ ପୁଣି ଥରେ ମଙ୍ଗଲମାନେ ଆଟାକ୍ କଲେ। ମଙ୍ଗଲର କିଏ ଆଟାକ୍ କଲେ? ତେମୁର ଲଙ୍ଗ ଆଟାକ୍ କଲେ। ସେତେବେଳେ କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲା? ନା ନାସିର ଉଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଶାହ ଶାସନ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତେମୁର ଲଙ୍ଗ ଆଟାକ୍ କଲେ, ମଙ୍ଗଲମାନେ ଆଟାକ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ ନାସିର ଉଦ୍ଦିନ ଶାହ କ'ଣ କଲା? ନା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଭାଇ ପଛ ଦେଖିଲାନି, ସେ ପଛରେ କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ଦେଖିଲାନି। ସେ ଆଗକୁ ଦେଖିକି ସିଧା ଦୌଡ଼ିଗଲା ଏକାଥରେ। କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ପାରିମିନି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ, ମଙ୍ଗଲମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଦମାସି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିକି ପାରି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ସେ ମଙ୍ଗଲମାନଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା।
ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏହାପରେ ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଅନ୍ତ ଘଟିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ସୈୟଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ସୈୟଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି କିଏ? ଖିଜିର ଖାଁ। ଏବଂ ମନେ ରଖି ଖିଜିର ଖାଁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଶାହଙ୍କ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖିଜିର ଖାଁ। କେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ? ମୁଲତାନର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। କେଠି? ନା ମୁଲତାନର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଖିଜିର ଖାଁ। ସେତେବେଳେ ଖିଜିର ଖାଁ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋଗଲମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଲତାନକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ। କିଏ? ଖିଜିର ଖାଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଚିଠି ପହଞ୍ଚୁନଥିଲା। ଏମିତି 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ସୁଲତାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଖିଜିର ଖାଁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଚିଠି ଆସୁନଥିଲା। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖତେ ପଡ଼ିବ। ତ ଖିଜିର ଖାଁ ଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁଲତାନ ନାହିଁ। ପୁରା ମାନେ ଏଇଠି ଜୁତା ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ, 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୁତା ପଡ଼ିଛି। ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ରାଜଗଦି ଫାଙ୍କା। ତ ସେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଯେହେତୁ ରାଜଗଦି ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା, ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଏ କହିଲେ ଏବେ ମୁଁ ବସିଯିମି ରାଜଗଦିର। ତ ସିଏ ବସିଗଲେ। କିଏ? ଖିଜିର ଖାଁ ବସିଲେ ରାଜଗଦିର। ଏବଂ କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଲା? ସୈୟଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖିଜିର ଖାଁର ପ୍ରଥମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ଫାଉଣ୍ଡର। ମାନେ ଖିଜିର ଖାଁ ସୈୟଦ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଖିଜିର ଖାଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ସେ କୌଣସି ଟାଇଟେଲ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିନଥିଲେ। ନୋ ଟାଇଟେଲ ଏକ୍ସେପ୍ଟ। କାହିଁକି ସେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିନଥିଲେ? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେ ସୁଲତାନ ମହମ୍ମଦ ଶାହ, ସେ ତ ମରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେ ଖିଜିର ଖାଁ ମହମ୍ମଦ ଶାହକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଟାଇଟେଲ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଖିଜିର ଖାଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ପୁଅର ନାମ କ'ଣ? ମୁବାରକ ଶାହ। ତ ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଟିକେ, ଏହି ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଥିଲା ସେଥିରେ ମାଲୱା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଠି ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ଏଇଟା ହେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ମାଲୱା ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଶାହ ପଳେଇଗଲା ଦୌଡ଼ିକି, ମାଲୱା କ'ଣ କଲା ନା କହିଲା ଯେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଆମ ଉପରେ ଶାସନ କେହି କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଖିଜିର ଖାଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଯେ ମାଲୱାକୁ ତା ପାଖରେ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାରିନଥିଲା। ଏବଂ ତା ପୁଅ ବି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ମାଲୱାକୁ ତାର ଦିଲ୍ଲୀ ଭିତରକୁ ନେବ ବୋଲିକି, ସେ ବି ପାରିନଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁବାରକ ଶାହ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ, ଖିଜିର ଖାଁର ପୁଅ। ସେ କ'ଣ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ? ମୁବାରକବାଦ ସେ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ମୁବାରକବାଦ ତାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆଉ, ମୁବାରକବାଦ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁବାରକ ଶାହ ପରେ କିଏ ସୁଲତାନ ହେଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଶାହ। ମହମ୍ମଦ ଶାହ ତ ମହମୁଦ ଶାହ ତାଙ୍କର ଭଣଜା ଥିଲେ, ସେ ତାପରେ ହେଲେ ସୁଲତାନ। କିଏ? ମହମ୍ମଦ ଶାହ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ଶାହର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ଶାହ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡର ଥିଲା, ଯିଏକି ଲାହୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଲୋଲ ଲୋଦି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ବେହଲୋଲ ଲୋଦି ମନେ ରଖିବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡର ଥିଲା ଯିଏକି ଲାହୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା, ସେ ହେଲା ବେହଲୋଲ ଲୋଦି। ମୁବାରକ ଶାହ କ'ଣ କଲା ନା ସେ କହିଲା ନା ମାଲୱାକୁ ଆମେ ମିଶେଇବା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମିଶେଇବା। କାହିଁକି ନା ମାଲୱାକୁ ଲାଗିକି ତ ସାଉଥର ଡାଇନେଷ୍ଟି ସବୁ ଅଛି। ଯଦି ମାଲୱାକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା ଆମ ଆଣ୍ଡାରେ, ତ ସାଉଥ ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା, ମହମ୍ମଦ ଶାହ କ'ଣ କଲା ନା ବେହଲୋଲ ଲୋଦିକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା, କହିଲା ଲୋକମାନେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ସବୁ ଆସ, ଆମ ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି ସବୁ ନେଇକି ଆସ। ତ ବେହଲୋଲ ଲୋଦି କହିଲା ମୁଁ ଏକା ଯିବି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି? ସେ କହିଲା ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସ, ବହୁତ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ହେବ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା, ବେହଲୋଲ ଲୋଦି ଆସିଲା, ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଲା ଏବଂ ମାଲୱାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲା। ମାଲୱା ଜିତିଗଲା। ଏବଂ ସେଇ ଖୁସିର ମହମ୍ମଦ ଶାହ କ'ଣ କଲା ନା ବେହଲୋଲ ଲୋଦିକୁ ଖାନାର ଟାଇଟେଲ ଦେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ଶାହ ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ ବେହଲୋଲ ଲୋଦି, ଯିଏକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ଏଠି ଲାହୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ଆର୍ମି ସହିତ, ସେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଆର୍ମିକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ମାଲୱାକୁ ଜିତି ନେଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକ୍ କାହାକୁ କଲେ? ମାଲୱାକୁ ଏଟାକ୍ କଲେ ଏବଂ ମାଲୱା ଜିତି ନେଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଟାଇଟେଲ ଗିଭ୍ ଟୁ ବେହଲୋଲ ଲୋଦି। ତ ମହମ୍ମଦ ଶାହ ବେହଲୋଲ ଲୋଦିକୁ କେଉଁ ଟାଇଟେଲ ଦେଇଥିଲେ ନା ଖାନାର ଟାଇଟେଲ ଦେଇଥିଲେ, ଖାନମର ଟାଇଟେଲ ଦେଇଥିଲେ। ଏଟା ମନେ ରଖିବେ।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କିଏ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ନା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଶାହା ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଶାହା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ରାଜା ଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଶାହା ମନେ ରଖିବେ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଶାହା ୱିକ୍ ରାଜା ଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେ ବେହ୍ଲୋ ଲୋଦି ଥିଲା, ବେହ୍ଲୋ ଲୋଦି 1457 ମସିହାରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଶାହାକୁ ମାରିକି ତା ରାଜଗଦିରେ ବସିଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 1457 ମସିହାରେ ବେହ୍ଲୋ ଲୋଦି ଆଟାକ୍ କଲା ଏବଂ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଶାହାକୁ ମାରିକି ରାଜଗଦିରେ ବସିଗଲା ଏବଂ ବେହ୍ଲୋ ଲୋଦିରୁ ଲୋଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଲୋଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଲୋଦି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ବେହ୍ଲୋ ଲୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ବେହ୍ଲୋ ଲୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋଦି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବେହ୍ଲୋ ଲୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଆଫଗାନୀ ରୁଲର। ଏଇଟା ପଚାରିବ ପ୍ରଥମ ଆଫଗାନୀ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ ନା ସେ ଥିଲେ ବେହ୍ଲୋ ଲୋଦି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେବ କଏନ୍। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଏନ୍ ମାନେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ? ସେ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ କଏନ୍ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ବେହ୍ଲୋଲି କଏନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବେହ୍ଲୋଲି କଏନ୍। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ସନ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି। ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ। ତ ଏବେ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି ଲୋଦି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ସୁଲତାନ ହେଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଆଗ୍ରା ସହରକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଇଟା ସେଇ ଆଗ୍ରା ଯେଠି ତାଜମହଲ ଅଛି। ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ ଆଗ୍ରା ସହରକୁ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା ନା 1504 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା ଏବଂ ସେ 1504 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା ଏବଂ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି ଆଗ୍ରା ସହରକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇଟେଲ। କ'ଣ ସେ ଟାଇଟେଲ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ଶାହିର ଟାଇଟେଲ ସେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ କିଏ? ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍, ମାନେ କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି ନା ସେହନାଇ। ସେହନାଇ କ'ଣ? ଗୋଟେ ମାନେ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସେହନାଇ। ତ ତାହା ପ୍ରତି ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଗୀତ ବଜାଇବା ପ୍ରତି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଜରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଜରିଂ ୟୁନିଟ୍ର ନାମ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ? ଗଜ୍ ଏ ସିକନ୍ଦରୀ। ଗଜ୍ ଏ ସିକନ୍ଦରୀ ରଖିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଜରିଂ ୟୁନିଟ୍। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଜରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି ପରେ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି। ତ ଲୋଦି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କ୍ରୁଏଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେହ୍ଲୋ ଲୋଦି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତଳେ ବସିକି କାମ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ବେହ୍ଲୋ ଲୋଦି ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ସେ ଗୋଟେ ବଦମାସ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଥିଲା। କାହିଁକି? ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡକେଇବ, ସେ କହିବ ଏଇଟା କରାହେଇଛି ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିବ ହଁ ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍, ତାହେଲେ ସେ ଭାବିନେ ହଉ ବଞ୍ଚିଗଲା ସେ। ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି କହିବ ସାର୍ ଟିକେ ଖାଲି ଏଇଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ସେ ଯେ କହିଲା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି କହିଲା ଭାଇ ଆକୁ ନିଅ, ଆକୁ ହାଣ ସିଧା। ତ ସେ ବହୁତ କ୍ରୁଏଲ୍ ଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଇଥିଲା। କିଏ? ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ 1526। 1526ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥ ହେଇଥିଲା। କାହା କାହା ସହିତ ହେଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଟୱିନ୍ ବାବର ଏବଂ ଇବ୍ରାହିମ ସହିତ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥ। ଏବଂ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥ କିଏ ଜିତିଥିଲେ? ବାବର ହିଁ ଜିତିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିତିଥିଲେ କିଏ? ରେଜଲ୍ଟ ବାବର ଜିତିଲେ ଏବଂ ମୁଗଲ ସଲତନତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନତରେ ଲୋଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଲା। ତ ଏବେ ମୁଗଲ ସଲତନତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତକୁ ଆମେ ଏଠି କଭର କଲେ। ତ ମୁଗଲ ଡାଇନେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ଚାପ୍ଟର ଅଛି। ତ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନ୍ ଲାଗିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ସେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ତଳେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଇଭିନିଂ ଏବଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। କାହିଁକିନା ଡେଲି ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତ ଏବେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ମଧ୍ୟ ପକାଉଛି ନା, ତ ସେଇଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ତଳେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ
ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।